Sriram sir. Hello. Yes sir. Sir, can we start the session today? Yes. Today's session. Yes. Hi everyone. This is Sriram, Chartered Accountant. Welcome to the Bridge Course session. So I was just waiting for Narayana Babu sir. Okay, yeah, he'll be joining in a couple of minutes. Yes, I would like to thank the institute and Centwin Academy and college for giving me this opportunity to present myself before this students. So thank you very much, and good noon to all the students. Hope you are ready. So once again, we have a small introduction. A very good morning to one and all. Today's topic we're gonna discuss on day 6, basics of accounting in university level. This is for both UG and PG students. I'm very glad to welcome today's guest, Mr. C.A. Sriram, Chartered Accountant with 4 years of experience. Handled audit of multiple business houses and MNCs in Chennai, such as Murugappa Groups and Hyundai, Sifi Technologies, and so on. Worked with MNC audit firms like KCP, M.G.R, and PwC, and trained more than 300 students in CA over past 3 years, and also volunteered in NGOs such as Dept.Commerce, and worked as a project to ensure the quality education to reach every kids across all sections of the society. And we are very humbled to have you here, sir. And I now hand over the session to you. Thank you. Thanks for the introduction. Yes. So thank you for the college and the academy for providing this opportunity. So today the bridge course predominantly we wanted to cover accounting, right? So I understand idukku munadi you already started in the curriculum. There are different subjects paathiruppinga. Few might have get completed by now. So our topic for next 3 days is accounting. So we'll be looking at different aspects, accounting at different aspects, practically what's required, everything will be looking into. So what I would suggest you guys, nama session start pandradhukku munadi, so please take a notebook. So it's not that it's going to be one-on session, it will be interactive. So first a notebook edukonga. So there are multiple points which I tell now might be useful for you. So nama pidukaalathila marakama edukradhukku it's always better to write it, take a notebook and write it. Oh, hi everyone. So I understand UG and PG students are there, right? So first year UG and first year PG students. So first let me address the UG students. So உங்களுக்கு it's a remarkable difference, right? So இப்பதான் last year in this COVID year நீங்க ஸ்கூல் முடிச்சிட்டு 12th standard முடிச்சிட்டு now you have come to B.Com. So I have joined this college. So it will be a remarkable difference, right? School irundhu college போறது. So in many ways it's different. The environment of school, the environment of college is completely different. அதே மாதிரி what is expected out of you is also totally different. அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம ஸ்கூல் பசங்க, சின்ன பசங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்துட்டோம். பட் இதுக்கப்புறம் அப்படி கிடையாது. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா some maturity is required. There's something expected out of you, out of knowledge. உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்ககிட்ட இருந்து மக்கள் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, எல்லாமே இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜாப் போகணும் இல்லையா? ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஜாப் போகணும். ஸோ there are certain qualities, certain knowledge, everything which you need to develop over time. We'll be looking at all those things in the next 3 days. So let me share my screen. Yeah. Hope you're able to see my screen. Yes. Yeah. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So before we get into this course, one thing we wanted to understand, okay, importance of accounting. Okay, so இப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருப்போம். நம்ம ஸ்கூல்ல 11th 12th காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கீங்க அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி த B.Com. The most important subject and the subject which directly links you to the day-to-day work is accounting. இப்போ நம்ம B.Com படிக்கிறோம் கரெக்டா? ஸோ B.Com படிச்சுட்டு நமக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. People who goes HR,
ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு போவாங்க, லாஜிஸ்டிக்ஸ் போவாங்க, நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் மேஜரா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த பிகாம் படிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா predominantly it is accountant. So வந்து accountant is the major job opportunity for BCom students. So நீங்க நிறைய படிப்பீங்க, so law இருக்கலாம், tax எல்லாமே இருக்கும். பட் 90% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்கு எந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போவாங்க ஆஃப்டர் பிகாம்னு பாத்தீங்கன்னா as an accountant and this related field into accounting. So this subject needs utmost attention. ஓகே, ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம டே டு டே பிராக்டிஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த காலேஜ். So this subject needs attention to the subject. Okay, so with that background, let's start with the course. So what is the agenda of this course? What is the agenda of the next 3 days? The way in which you approach the subject from school and from college is different. So accounting அதே சப்ஜெக்ட் தான், அதே டாபிக்ஸ் தான், அதே என்ட்ரிஸ் தான். அதை நம்ம ஸ்கூல்ல எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம், பட் ஆனா அட் அ காலேஜ் லெவல் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறதுக்கு that is a difference. ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம சிக்னிஃபிகன்ட்லி பார்க்க போறோம். ஹவு டு யூ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் அ காலேஜ்? See, that can be students from commerce group. ஒரு சில பேர் காமர்ஸ் குரூப் இல்லாம சயின்ஸ் குரூப் எடுத்துட்டு கூட பிகாம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So it will be students from multiple backgrounds. So for you, how to adapt to it. So ஸ்கூல்ல நம்ம படிச்சது, ஸ்கூல்ல நம்ம எதுக்கு படிச்சிருப்போம் மேக்ஸிமம்? ஓகே, நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல சென்டம் வாங்கணும், ஸோ 95% கட் ஆஃப் வேணும், காலேஜ்க்கு நல்ல மார்க் வேணும், அதுக்காக தான் படிச்சிருப்போம். நாலேஜ் கான்செப்டுவலா நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கிறது ஒரு சில பேர் தான். இது வரைக்கும் படிச்சிருந்தா வெல் அண்ட் குட். பட் இதுக்கப்புறம் அந்த மைண்ட் செட்டே நமக்கு சேஞ்ச் ஆகணும். எதுவா இருந்தாலும் கான்செப்டுவலி ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்டடி அப்படிங்கறத பார்க்கணும். So we train students in Centurion Academy. We coach lot of students who complete BCom and come to the CA, who wants to join CA. So what we generally see them is a lack of okay, so some lack of conceptual understanding irukku. Everything can be corrected over time, everything can be corrected. So on the conceptual understanding gap da nama seri pananum. So see, for example, ஒரு என்ட்ரி, ஒரு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி என்ன, ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு கேட்டா எவ்ரிவன் will answer. பட் ஏன் அது வந்திருக்கு, ஏன் இது டெபிட் ஆயிருக்கு, ஏன் கிரெடிட் ஆயிருக்கு, ஸோ என்ன ஸ்டெப்ஸ்ல இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் தாட் ப்ராசஸ் இருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் இன் திஸ் 3 days. ஸோ தட்ஸ் த திங். ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஸோ அப்போனா ஸ்கூல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் காலேஜா, ஸ்கூலுக்கும் காலேஜ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. There's one thing which you need to carry forward from your school. So என்ன அப்படின்னு பார்த்தா your determination. Okay, so we have seen lot of people from schools. So the way in which you study, நம்ம உட்காந்து நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு நைட்டு 8 மணி ஆனாலும் சரி, நைட்டு 12 மணி ஆனாலும் சரி உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பாங்க அடுத்த நாள் எக்ஸாமுக்கு. பட் over time, so it may happen naturally or because of age or something. Over time and the determination கம்மியாகிறது we have seen, but that's a very wrong thing. So see, this 3 years is the last 3 years நம்ம படிக்க போறது இல்லையா, unless you do a higher degree. So இந்த 3 years மட்டும் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம entire career is based on this. Suppose if you go for a job interview, more than 10th 12th marks, they'll first see your graduation marks, they first test your graduation's knowledge. ஸோ நம்ம இந்த 12 வருஷம், இந்த 15 வருஷம் ஸ்கூல் ஃபுல்லா நல்லா படிச்சுட்டு இந்த 3 வருஷத்தை நம்ம விட்டுட்டோம்னா இட்ஸ் அ பிக் பிளண்டர். ஸோ அப்போ நம்ம 15 வருஷம் ஸ்கூல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா படிச்சதுக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். இந்த 3 years will only determine the career going forward. So the one thing which you need to carry forward from your school is your determination and concentration. But the maturity you will have to show, but determination and concentration you will have to carry forward from your school. So that's the thing. And before going to the subject, there are 2-3 things which I want to tell you upfront. So நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம், நம்ம கோர்ஸ் படிக்கிறோம், நம்ம கரிக்குலம் இருக்கு, எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, செமஸ்டர் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. But apart from that, a bright student will always take the extra efforts to study. Okay,
ஸோ இட் கேன் பி ஆன்லைன் கோர்ஸ். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்லேயே அவ்வளோ ஃப்ரீ லெக்சர்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரீ வீடியோஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் இன் டு தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். சில பேருக்கு அக்கௌண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், இல்ல காமர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். த லாட் ஆஃப் கோர்சஸ் ஆன்லைன். இப்போ ஆன்லைன்ல இல்லாததே இல்லை, பட் ப்ளீஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். Okay, that's one important thing that will make you stand out from the others. You can be a UG student or a PG student. So suppose, so I work in KPMG, an audit firm. So if you ask me, if I have one vacancy in Vachikalam, you know, in India's population, ஒரு வேகன்சிக்கு எவ்வளவு பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும். If you ask me, ஒரு 10 ரெஸ்யூமே வந்திருக்கு, ஒரு வேகன்சி தான் இருக்கு அப்படின்னா, how do I even select the person? கண்டிப்பா ஐ சி ஓகே, எல்லாரும் காலேஜ் படிச்சிருக்காங்க, மார்க்ஸ் பார்ப்போம், கரெக்ட் தான். பட் யாராச்சும் எக்ஸ்ட்ராவா ஏதாச்சும் பண்ணிருக்காங்களா? ஸோ இப்ப பைஜூஸ் இருக்கு, லிங்க்டின் லேர்னிங் இருக்கு, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் பண்றதுக்கு, ஃப்ரீ கோர்ஸ் பண்றதுக்கு. யாராச்சும் எக்ஸ்ட்ராவா அந்த எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு கண்டிப்பா நாங்க ஒரு ஆள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ் அ காலேஜ் இது, ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ. ஓகே, இப்போ நீங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இப்போ திடீர்னு போவாங்க, அப்பா இப்போ இந்தியாவில் ஜிடிபி ரேட் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஜிடிபி இப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்கா இது இல்லையா? ஸோ டிமானிட்டைசேஷனோட இம்பாக்ட் என்ன, ஆக்சுவலி பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவா? இப்போ கோவிட்க்கு அப்புறமா இப்போ எக்கானமி வளருதா இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் திங்ஸ் வில் கம் அப். ஓகே, ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு சப்போஸ் வி ஹாவ் அ இன்ஜினியர் ஃப்ரெண்ட், எனி டவுட் நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல சின்ன டவுட்டா இருந்தா கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான். ஓகே, காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு டாக் டு யூ, திஸ் ஆர் தி காமன் டாபிக். ஸோ என்ன இப்போ எக்கானமி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, ஸோ டாக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, டாக்ஸ் ரேட்ஸ்லாம் இப்போ எப்படி இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் காமன் டாபிக்ஸ் விச் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் நோ. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் கேதர் தட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆல்சோ. புக்கு ஒன்று, பட் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம சினாரியோ, நம்ம கண்ட்ரி எப்படி போயிட்டு இருக்கு, எக்கானமி எப்படி இருக்கு, அக்கௌண்டிங்லாம் எப்படி இருக்கு, ஆல் தீஸ் திங்ஸ், வாட் ஆர் த லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ், யூ ஷுட் பி வெரி மச் அவேர் ஆஃப். ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அதுல நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் கல்டிவேட் இட் அஸ் அ ஹேபிட். ஸோ நியூஸ் பேப்பர்னா தினத்தந்தி தினமலர் கிடையாது. யூ ஷுட் see, now we have a lot of time, right, after COVID. So some days classes are online, some days in a hybrid, so extra time irukum. So please use that time productively. So newspaper or business line or economic times அந்த மாதிரி வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க. உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல புரியாது, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு புரியாது, பட் ஓவர் டைம் நீங்க படிக்க படிக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் கெட் அக்கஸ்டம்டு டு இட். அது உங்களுக்கு தானா தெரிய வரும். திஸ் இஸ் வாட் மேக்ஸ் அ சக்சஸ்ஃபுல் கிராஜுவேட் ஃப்ரம் அ நார்மல் கிராஜுவேட். ஸோ கிராஜுவேட் எல்லாம் ஆயிடலாம், பாஸ் ஆயிடலாம், பட் ஆனால் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணணும், ஒரு குட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல் திஸ் நாலேஜ் ஆர் very very important. General knowledge is very very important, especially unga field related knowledge is totally important. So to be honest, you know, so India is growing at an exponential phase. Okay, so there are a lot of job opportunities. பாத்துருப்பீங்க, நாங்க 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லாததெல்லாம் இப்ப எவ்வளவு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எம்என்சிஸ் இந்தியாவுக்கு இருக்கு. ஸோ மெனி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் ஃபார் ஆல் தி கோர்சஸ். So they say it's like a good time to be in India. So நம்ம இந்த ஜெனரேஷன்ல நம்ம இந்தியால இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். பிகாஸ் ஜப்பான் இஸ் ஸ்டாக்னன்ட், யூஎஸ் இஸ் ஸ்டாக்னன்ட், சைனா இஸ் டிக்ளைனிங். So but India's only economy growing on continuously. So being India is a huge advantage for you in all the aspects. So you have to make use of it in the best way. So these are the few things which you want to do extra. Okay, so ஒன் மோர் திங் நம்ம இந்த செஷன்லயும் நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன். ஸோ இப்போ எந்த இது எடுத்தாலும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஆட்டோமேஷன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? எல்லா டொமைன்ஸ்லயும் இப்ப இது வந்திருக்கு. எஸ்பெஷலி அக்கௌண்டிங்ல எப்பவுமே இது இருக்கு. ஸோ 20 years முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, இப்போ சேஞ்சிங் அட் மல்டிபிள் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ just to give you an example, so நீங்க ஸ்கூல்ல ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க, கரெக்டா? ஸோ லெட்ஜர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருப்பீங்க, ஜேர்னல்ல இருந்து லெட்ஜர் போவீங்க, லெட்ஜர் என்ட்ரி போட்டுட்டு அங்க இருந்து திருப்பி ட்ரையல் பேலன்ஸ் போவீங்க, கரெக்டா? தட் இஸ் ஹவ் யூ வுட் ஹவ் டன், ரைட்? ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுவீங்க, ஒரு 5 பேஜ் திருப்பி அப்புறம் ஒரு லெட்ஜர், ஒரு 5 பேஜ் திருப்பி அப்புறம் ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ், எல்லாமே நீங்க தான் போட்டிருப்பீங்க.
பட் இப்போ அது கிடையாது. So now how it works, everything is only a automated system. Just a second. Yeah. So I'm audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So everything it is automated. So you know tally, right? So how many of you know tally here? Tally அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னு how many of you know? Yes, sir. I know, sir. Yes. So இப்போ இந்த டேலி போனீங்கன்னா நீங்க இந்த லெட்ஜரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் நீங்க உட்காந்து போட வேண்டாம். நீங்க வெறும் ஜேர்னல் போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அது லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்சஸ்லாம் கொடுத்துடும். ஸோ தேர் மல்டிபிள் ஆட்டோமேஷன்ஸ் விச் ஆர் கோயிங் ஆன். ஸோ ப்ராக்டிக்கலி சி லைக் ஏஜ் ஓல்டு எங்க அப்பா காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டன்ட்னா கணக்கு புள்ளன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் நோட் புக் வச்சுட்டு கணக்கு எழுதிட்டு இருப்பாங்க. தட் இஸ் சி அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இப்போ அது அப்படி கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்ச்ட். டெக்னாலஜி ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட். ஸோ ஆட்டோமேஷன் ஹஸ் கம் இன். ஸோ பட் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இஸ் த சேம். ஸோ 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெபிட் கிரெடிட் என்ன இருந்துச்சோ அதே டெபிட் கிரெடிட் தான். ஸோ கான்செப்சுவல் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நீங்க இப்ப படிக்கிறதுல கண்டென்ட் இஸ் கான்செப்சுவல் நாலேஜ் காலேஜ்ல தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். பட் அடிஷ்னலி என்ன நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா திஸ் டேலி ஐ திங்க் யூ வில் ஹேவ் அ classes in college or you can have it outside. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ப்ராக்டிக்கலா எப்படி ஒர்க் ஆகுது all these things also you should start learning. Try to start learning this aspect also over time. You have 3 years time இல்லையா? ஸோ 3 years டைம்ல ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம வந்து டேலி கத்துக்கலாம், செகண்ட் இயர் நம்ம டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி you should spend your time and do something extra apart from a normal graduation thing. So that is one. And obviously நமக்கு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ், நம்ம எக்ஸல், வேர்டு, பவர் பாயிண்ட், ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஆல் திஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டே டு டேல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரும் நோட் புக் யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா? எல்லாருமே எக்ஸல் யூஸ் பண்றாங்க, வேர்ட், பவர் பாயிண்ட், இப்போ இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு. ஆல் திஸ் நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு லேர்ன் ஓவர் டைம். ஸோ நவடேஸ் இப்போ இன்டர்வியூலாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஜேர்லி என்ன இருக்கும், ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன், அப்புறமா ஒரு டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் இருக்கும், ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? பட் நவடேஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் ரியல் டைம் கேசஸ். இந்த மாதிரி ஒரு 10 என்ட்ரி கொடுத்து இதை டாலியில போட்டு காட்டுங்க, அந்த மாதிரி நடக்கிற இன்டர்வியூஸும் இருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் பி வெல் எக்யூப்டு டு இட். ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும், கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு மட்டும் இல்ல, எப்படி வந்து எக்ஸல் ஒரு ஃபார்முலா போடணும், ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட் கட்ஸ், இதெல்லாமும் உங்களுக்கு லேர்ன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட்ஸ் about the basic things which you wanted to tell before entering the course. And finally, just one more thing. So you know LinkedIn, right? How many of you know there's something called LinkedIn? Yes, sir. Yeah, good. So LinkedIn is nothing but a social media தான். நம்மளோட ஃபேஸ்புக் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி தான். பட் ஆனால் இட்ஸ் a network of professionals. So அதுல after 3 years you're going to become a professional, right? So anyway you're going to become a professional. As a student also you can become part of this social for platforms like LinkedIn. So having an account in LinkedIn, so you'll get lot of content. நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போஸ்டிங்ஸும் வரும். இப்ப உலகத்துல என்ன நடக்குது, டெக்னாலஜில என்ன நடக்குது, அக்கௌண்டிங்ல புதுசா என்ன நடக்குது, ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ வில் கெட் டு நோ. So as a student it will get better. It will make you stand out from the other general students. So try to use those social media platforms like LinkedIn. So எல்லாமே இன்னைக்கே பண்ணணும், இப்பவே பண்ணணும் இல்ல, but have all these things in mind and please ensure you do it over time. ஸோ நீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரும்போது, யூஜி ஆர் பிஜி முடிச்சுட்டு வரும்போது நார்மல் ரெஸ்யூமையை பார்க்கறதுக்கும் உங்க ரெஸ்யூமையை பார்க்கறதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். இட் கேன் பி யுவர் பெட்டர் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ், இட் கேன் பி த எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் யூ டிட், ஆர் இட் கேன் பி த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூ ஹேவ். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா, சம்திங் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் இட் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் த க்ரௌட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. Yes. So with that, let's start our specific focus, learning conceptually. So இது என்னது learning conceptually அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நம்ம லைக் ஐ சேட், நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தே படிச்சது தானே, படிக்கிறோம், ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், காலேஜ்ல படிக்கிறோம், என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நிறையவே இருக்கு.
So I am also from schools only. I did matriculation, state board, then I did my college. ஸோ எப்படி படிச்சிருப்போம் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலும் ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும், 10 பேஜ்க்கு ஒரு லெசன் இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், மேட்ச் த ஃபாலோயிங், ஒரு 4-5 5 மார்க் கொஸ்டின் 10 மார்க் கொஸ்டின்லாம் இருக்கும். என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு போயிருப்போம். ஓகே, இந்த என்ன 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு, அது மட்டும் படிச்சுட்டு போயிருப்போம். எக்ஸாம்லேயே அதுல இருந்து தான் ஏதாவது சொன்ன கேட்பாங்க. Based on that, we would have scored marks. This is schooling. Okay, marks perspective to good, very good. ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னது, மார்க். ஏன்னா மார்க் தான். இப்போ 10வது இல்ல 12வது நீங்க எக்ஸாம் எழுதிருந்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ லைக் எவ்வளோ ரிலேட்டிவ்ஸ் கால் பண்ணி முதல்ல கேட்குற விஷயம் என்ன மார்க்கு. ஸோ காலேஜ் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் திங் மல்டிபிள் பார்ப்பாங்க, பட் ஃபர்ஸ்ட் திங் எவ்வளவு மார்க் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ மார்க் வாங்கணும், படிச்சு அந்த எக்ஸாம்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெயின் அப்ஜெக்டிவா இருந்துச்சு. கரெக்டா? காலேஜ்ல அப்படி கிடையாது. மார்க்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இன்னொன்னு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா கான்செப்சுவல் நாலேஜ் ஆல்சோ. ஸோ யூ ஷுட் டெவலப் திஸ் ஹேபிட் ஆஃப் ஹேவிங் அ கான்செப்சுவல் நாலேஜ் ஆஃப் வாட் எவர் யூ ஆர் ரீடிங். அந்த மக்கடிக்கிற அந்த பிசினஸே இனிமே கிடையாது. ஸோ நீங்க படிச்சு புரிஞ்சு படிச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட்ல நிற்கும். ஸோ இந்த கணக்குல ஸ்டெப்ஸ் மக்கடிக்கிறது, இந்த வேர்ட்ஸ் மக்கடிக்கிறது, அந்த இதுவே வேண்டாம். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் கான்செப்சுவலி, யூ வில் ஸ்டார்ட் டு லேர்ன் இட் பெட்டர் இன் அ பெட்டர் வே. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டிஃபரன்ஸ் சார் அப்படின்னா, we are going to see few practical examples. So that's what we are going to do in the subject of the next few sessions. How to learn things conceptually அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். Before going into it, so I will ask you one question. So you answer. Then I will tell you what is the difference in the earlier way we answered. Answer is going to be the same, but the way we answered is going to be different. So first question, what is the entry for purchase of goods in cash? Just to entry. Purchase of goods in cash. So I think there are some people, students that the right team. Purchase account data to cash account, sir. Yes, purchase to cash. Okay. Sale of goods in cash. Cash account data to sales account, sir. Perfect. Perfect. Yes, sir. Right. So many of you know this answer. Just give me a minute. I'm just getting a call. Just a second. Hello, sir. Yes, guys. Sorry. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Yes. So, yeah. So, if I have asked you a simple question.
ஸோ வாட் இஸ் த என்ட்ரி? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ்னா என்ன என்ட்ரி, சேல் ஆஃப் குட்ஸ்னா என்ன என்ட்ரின்னு கேட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் நியூ த ஆன்சர், ரைட்? பர்ச்சேஸ் டு கேஷ், கேஷ் டு சேல்ஸ், எவ்ரி ஒன் நியூ தி ஆன்சர். How much time it took for you to answer this? Maybe 5 seconds, 10 seconds max. ஏன் அப்படின்னா ஆல் திஸ் we know. பர்ச்சேஸ்னா என்ட்ரி, சேல்னா இது என்ட்ரி, எக்ஸ்பிரஸ்னா இது என்ட்ரின்னு எல்லாமே நம்ம மைண்ட்ல ஒரு என்ட்ரியா தான் இருக்கு. ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ கான்செப்சுவலி ஹவு டு அப்ரோச் திஸ் கொஸ்டின்? வை திஸ் இஸ் டெபிட், வை திஸ் இஸ் கிரெடிட், என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம அதை டெபிட்னு டிசைட் பண்றோம், என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இதை நம்ம கிரெடிட்னு டிஸ்கிரைப் பண்றோம். ஸோ ஆல் திஸ் we may not know. There may be some people who might have thought so, but not many know, right? So that is what we are going to do here. So next time when I ask you the same question, tell me after 2 days. So end of this third day session, I will ask you the same question, but the answer which you give will be the same, but the approach you use to give the answer is going to be very, very different. That is what we mean as conceptual understanding. That's what we are going to discuss how to do it in the next subsequent classes. So just have a simple background of accounting, basics நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சது தான், just to brush up. So என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So you know, right? So நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சதோட கண்டினியூவேஷன் தான் காலேஜ். So நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சதே வந்து நம்ம காலேஜ்லயும் ரிப்பீட் ஆகும். Just we'll brush up for some time and then move to our technical version of this conceptual understanding. So first thing, so what is accounting? Students, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கவுண்டிங்னா என்ன? To find profit and so ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே ஃபைன். பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட் எதுக்கு பண்றோம்? assets and liabilities of company. கம்பெனிய அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. கணக்கு வழக்கு சார். கணக்கு வழக்கு சரி பாக்க சார். கரெக்ட், பெர்ஃபெக்ட். கணக்கு வழக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. நத்திங் பட் அந்த காலத்துல கணக்கு புள்ளையா நடந்தவங்க தான் இப்ப நம்ம. ஓகே, நத்திங் டிஃபரண்ட். பெர்ஃபெக்ட், சூப்பர். ஓகே, சோ ஓகே, இதுலயே நமக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சிருச்சு. கணக்குனா என்ன? ஒரு நம்பர் வேணும். சோ numbers, accounting they will tell. So this accounting and all, it's a game of numbers அப்படினு சொல்லுவாங்க. So everything is based on numbers, profit, loss, asset, liability, எவ்வளோ, என்ன percentage, எல்லாமே is based on numbers தான். So it's just a game of numbers. So technically how we can put in accounting as, it is a method of recording financial transactions in the business. So another method of recording financial transactions in the business. So what is this? அது என்னது financial transactions and what is business அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So okay, let's take a important example. So ஒரு business நீங்க நடத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். சிம்பிளா சொல்லலாம். ஒரு let's take a business of சரவணா ஸ்டோர்ஸ். So டி நகர்ல சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. So let's take that, assume that you are the owner of the Saravana stores now. Okay, so what kind of a transactions you have? என்னெல்லாம் transaction இருக்கும்? Just as example, என்னெல்லாம் இருக்கலாம் ஒரு Saravana storesல? Cash transaction sir. Cash transaction, purchase, cashல கொடுத்து sales. வேற என்ன மாதிரி transactions இருக்கும்? Furniture, purchase, sales returns, purchase returns. Super, perfect. Furniture purchase, sales, furniture purchase, employee wages, rent payment, ஒரு வேளை வாடகை தான் ரெண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் எல்லாமே இருக்கும். Drawings இருக்குங்க சார். என்னது? Drawings. Yes. All these kind of transactions can be there in a entity generally. Okay. So purchase, sales எல்லாமே இருக்கு. Okay. I'm giving you another type of a transaction. Okay. Okay. So let's take the richest person in India, Mukesh Ambani. Correct? Mukesh Ambani தான் இந்தியாலயே richest person. Let's take முகேஷ் அம்பானி வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண, நான் வந்து உங்க கம்பெனிக்கு ஒரு மென்டாரா இருக்கேன்,
ஒரு சேர் பர்சனா ஜஸ்ட் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பிகாஸ் ஐ லைக் யுவர் பிசினஸ் மாடல், ஸோ நான் உங்களுக்கு மென்டாரா வந்து நான் உங்களுக்கு கைட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, யூ ஆர் ஆல்சோ அக்ரிங் வித் இட். ஸோ இஸ் திஸ் a transaction, is this important or not for a 7R stores? He will get the insights of him. அவரோட பிசினஸ் மைண்டை வச்சு நம்ம சென்னையில இருக்கிறத மும்பைக்கு ஓபன் பண்ணலாம், பெங்களூர் ஓபன் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி there are multiple things which I can go use him mentorship. So is this an important transaction or not for 7R stores? இல்ல சார், இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல சார். So there are difference. So importance and financial aspect. So if you ask me, it's a very important thing. ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு கம்பெனில இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ லெட்ஸ் டேக் 2 காம்படிட்டர்ஸ். இப்போ யார் நமக்கு காம்படிஷன் 7R ஸ்டோர்ஸ்க்கு? எக்ஸாம்பிள் போத்தீஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ எந்த கம்பெனில நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தா போத்தீஸ் நார்மல் பிசினஸ், 7R ஸ்டோர்ஸும் அதே இது எதிர்த்து அப்படியே கம்பெனி கடை வச்சிருக்காங்க, அதே பிசினஸ். ஆனா 7R ஸ்டோர்ஸ்ல முகேஷ் அம்பானி இஸ் த மென்டார். வாட் வில் ஐ டு? கண்ணை மூடிட்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அது தொட்டா எல்லாமே பொண்ணுதான், அவர் பண்ண பிசினஸ் எல்லாமே ப்ராஃபிட் தான், அவர் ஐடியா கொடுத்தாலே போதும், அவர் மென்டார்ஷிப் இருந்தாலே போதும்னு இம்மீடியட்டா போய் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இது முக்கியம், ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அது மென்டார்ஷிப் ஆடாது. ஓகே, அதுக்கு என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஏதாச்சும் என்ட்ரி வருமா? முகேஷ் அம்பானி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு திஸ், எனிதிங் வில் கம்? இல்ல சார், எதுவுமே வராது. I'll give you another example. Okay, so let's take a scenario. Fine. So you know, right, do you know a company called ITC, right? ITC. So predominantly they are into cigarette business. Okay, அந்த கம்பெனி வந்து எல்லா வருஷமும் செம ப்ராஃபிட்ல தான் ஓடும், ஹைலி ப்ராஃபிட்டபிள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியாவில் சிகரெட் பிசினஸ் பண்ணுறதுக்கு லைசன்ஸ் ஒரு 4 கம்பெனி கிட்ட தான் இருக்கு. அது அவங்க தான் மேஜர் ஹோல்ட். வேற யாருக்கும் லைசன்ஸ் கொடுக்கறதே நிறுத்திட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் அவங்க ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்காங்க. லெட்ஸ் டேக் எ சினாரியோ. ஐ எம் டூயிங் சம்திங் அண்ட் கெட்டிங் எ நியூ லைசன்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். ஓகே, இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் மீ. நான் புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கிட்டேன், யாருக்குமே கிடைக்காத லைசன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இஸ் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் நாட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸ், எனக்கு லைசன்ஸ் கிடைச்சது ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இதுக்கு என்ட்ரி வருமா? டெபிட், கிரெடிட், எனிதிங் டு பி டெபிட்டட், எனிதிங் டு பி கிரெடிட்டட்? இல்ல சார், வராது சார். No sir. வராது சார். So what we need to understand is that in accounting, major drawback னு சொல்லலாம், but it's a nature of accounting, it's a character of accounting அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, only financial transactions மட்டும் தான் கவர் ஆகுது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ மேஜர் drawback of accounting, but it's another feature னு சொல்லலாம். ஸோ financial transactions, that is why we always call accounting as method of recording financial transactions. நீங்க 5 ரூபாய்க்கு சாக்லேட் வாங்கினா கூட அக்கௌண்டிங்ல வரும், ஆனா நீங்க முகேஷ் அம்பானியை டைரக்டா ஆக்கினா கூட அக்கௌண்டிங்ல வராது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு நம்ம போக மாட்டோம், நம்பர் இருக்கா, அமௌண்ட் இருக்கா, காசு எவ்வளோ, அதை வச்சுதான் we will take up financial transactions. Okay, so this is how we need to approach it. So நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்லயே நம்ம அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம எங்கெல்லாம் போறோம்? we started with our own example where நமக்கு தெரிஞ்ச 7R stores போத்தஸ், அதுக்கப்புறம் we went to a little bit higher, முகேஷ் அம்பானி, அந்த மாதிரிலாம் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் இல்லையா? this is what is wanted for you all together. ஸோ என்ன ஏன்னா சரி, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது எக்ஸாம் மார்க்ஸ்க்காக, பட் ஆனா இதுக்கப்புறமே நம்ம ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் பண்ண போறோம். காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்க ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் பண்ண போறீங்க. ஸோ நீங்க ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் பண்ணும்போது வெறும் தியாரிட்டிக்கல் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தா சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. அது கண்டிப்பா வேணும், பட் ஆனா சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. யூ ஷுட் ஹேவ் சம் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் ஆல்சோ. இது எப்படி உங்களுக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஷுட் ஸ்டார்ட் லிங்க் எவ்ரிதிங் டுகெதர். ஸோ சுத்தி இருக்க விஷயங்களை நீங்க கனெக்ட் பண்ணி லிங்க் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். இட்ஸ் a very natural subject. ஓகே, இது சயின்ஸ் கிடையாது. ஃபார்முலா H2O SO2 ஃபார்முலாஸ் கிடையாது. அதுதான் புரியறதுக்கு கஷ்டம், ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்க மாட்டோம். இது அக்கௌண்டிங், இது இஸ் a transaction, it's just a business. So every day we see business happening around it. It's easy for you to link and see the examples.
ஸோ என்ன அட்வான்டேஜ்னா the level of your understanding will be different. Okay, and then உங்களுக்கு ஞாபகமும் இருக்கும். ஒரு விஷயத்தை கான்செப்டுவலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமா ஞாபகமும் இருக்கும். This is what first step you are going to take for next 3 years. எது பண்ணாலும் conceptual understanding ஓட will have to do. So next என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's the language of business. As we know, so accounts la we have something there's a principle business tani personal tani அப்படினு on the business related transactions மட்டும் தான் நம்ம accounting குள்ள போகும். That's a general principle. Yeah. So you know, right, who is the father of accounting? Luca Pacioli is the father of accounting. So he is the one who found the basic accounting principles. எல்லாமே இவர் கண்டுபிடிச்சது கிடையாது, but the basic fundamental accounting principles na he is the one who took it. We saw the examples, right? So even if I appoint Mukesh Ambani as my director mentor, it's non-financial transaction. Accounting la vadave vadade. But even if I buy some small thing or if I get a rent, I pay a rent or something, still it will be a financial transaction. Accounting la vadum. That's the major drawback and characteristic of the accounting. Let's take this scenario. I asked you a question initially, right? Why accounting? Accounting na enna purpose kaga account பண்ணோம் அப்படினு கேட்டப்போ, as many of you said, so correct தான். So எதுக்கு accounting பண்ணணும்? To know the profit or loss of the business and to know the position and obligation of the business. Profit or loss is nothing but P&L account போடுவோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படின்னு தெரியும். பட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டாதான் நமக்கு எவ்வளவு அசெட்ஸ் இருக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு, எவ்வளவு லைபிலிட்டி இருக்கு ஒரு கம்பெனிக்குன்னு தெரியும். ஸோ வாட் டு யூ திங்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் இம்பார்ட்டன்ட்டா இல்ல P&L இம்பார்ட்டன்ட்டா ஒரு கம்பெனிக்கு? ஸோ யுவர் வியூஸ் என்ன? பேலன்ஸ் ஷீட் தான் சார். பேலன்ஸ் ஷீட் சார். பேலன்ஸ் ஷீட் சார். Right? So okay, so majority of people are telling balance sheet. Good, that's a conservative way of looking at. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போ ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஒரு கம்பெனி இந்த வருஷம் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தெரியும். பட் இதுதான் அடுத்த வருஷமும் இருக்குமா, ஃபியூச்சர்லயும் இதுதான் இருக்குமானா யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஓகே, இந்த வருஷம் 100 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வரலாம், அடுத்த வருஷம் 100 ரூபாய் லாஸும் வரலாம். நோ ஒன் கேன் நோ. பட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்க எல்லாமே கன்ஃபர்ம்டு திங். இப்ப என்கிட்ட 5,000 ரூபாய் லேண்ட்க்கு ஒரு லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லேண்ட் இந்த வருஷமும் இருக்கும், அடுத்த வருஷமும் இருக்கும், அதுக்கு அடுத்த வருஷமும் இருக்கும். விற்கிறவடைக்கு என்கிட்ட அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் சம்திங் லைக் இட்ஸ் a fixed thing, but P&L is dynamic, it is changing. But at the same time, what you can think of is, see, let's take an example of BSNL. Okay, so BSNL பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? BSNL என்னது? நம்ம கவர்மெண்டோட டெலிகாம் கம்பெனி, கரெக்ட்? ஸோ பிஎஸ்என்எல் எடுத்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட் ஹஸ் டூ மச் ஆஃப் லாசஸ். ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி லாஸ் மேக்கிங். எஸ், சொல்லுங்க. யா, ஸோ இட் இஸ் அ லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி. பட் ஆனா இன்னைக்கும் இப்ப கவர்மெண்ட் அந்த பிஎஸ்என்எல் வித்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சம மணி கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் ரீசன், பிகாஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் தே ஹேவ். நீங்க லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியா இருக்கலாம், ஆனா உங்ககிட்ட நிறைய அசெட்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஓல்டு கம்பெனி ரேட், தே ஹேவ் லேண்ட் அக்ராஸ் இந்தியா. ஒரு சிட்டிலையும் ஒரு ஏக்கர் வச்சிருப்பாங்க. சோ மச் ஆஃப் லேண்ட் தே ஹேவ். அதுக்காகவே கம்பெனி வாங்குறாங்க. அவங்க பிசினஸே எல்லாத்தையும் பரவாயில்ல, லேண்டை வச்சு நம்ம காசு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு கம்பெனியை வாங்குவாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனி, ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இஸ் ஒன்லி அந்த வருஷத்துக்கானது, பட் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் லைக் permanent thing which you have for accounting. Any doubts still here before we continue? Sir, சொல்லுங்க. cash transaction எப்படி சார்? என்னது? Cash transaction. Okay, you want to understand cash and non-cash transactions, sir?
ஆமா சார். Sure, we'll cover it. Yes. See, there are two types of transactions. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் நான் ஃபினான்ஷியல்னு பார்த்தோம் கரெக்டா. ஸோ அதே மாதிரி there are two types of transactions within financial transactions, cash and non-cash. Very simple example நான் சொல்றேன். ஸோ அஸ்யூம் நீங்க கடைக்கு போறீங்க. ஸோ பக்கத்துல உங்களுக்கு மளிகை கடை இருக்கும். ஜென்ரலா பார்த்துருப்பீங்க சென்னை ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு மளிகை கடை இருக்கும். நம்ம டெய்லி அங்கதான் நம்ம தேவையான பொருள்லாம் வாங்கிட்டு இருப்போம். லெட்ஸ் டேக் a similar scenario. ஸோ சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போகும்போதே பர்ஸோட கையோட தான் போவாங்க. கையில பர்ஸ் இல்லாம போவே மாட்டாங்க. என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் இமீடியட்டா they will buy it. Okay, they will pay for whatever they buy. Correct? But there are some other type of people. அவங்க எப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச கடை தானே அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, காசே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஒரு அக்கௌண்ட் நோட் புக் வச்சிருப்பாங்க கடையிலேயே. ஸோ என்னெல்லாம் இந்த மாசம் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு கடைசியா மந்த் எண்ட் ஆன உடனே தான் செட்டில் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சரி ரெண்டுமே சேல்ஸ் தான். நம்ம கடைக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இமீடியட்டா கேஷ் கொடுத்தாலும் சேல் தான், அண்ட் கிரெடிட்ல இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு அப்புறமா கொடுத்தாலும் சேல் தான். ரெண்டுமே சேல் தான். யூ அக்ரி தட் ரெண்டுமே ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான். பட் ஒன் திங் இஸ் தட் இங்க டைரக்டா கேஷ் இஸ் கெட்டிங் இன்வால்வ், பட் அங்க கேஷ் இஸ் நாட் கெட்டிங் இன்வால்வ். கிரெடிட் சேல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கேஷ் சேல். another is a non-cash transaction, credit sale. So ரெண்டுமே financial transaction தான். பட் ஆனா so one is a cash, one is non-cash. You tell me எதுக்கு accounting entry வரும்? கேஷ்க்கு வருமா, நான் கேஷ்க்கு வருமா, இல்ல ரெண்டுக்குமே accounting entry வருமா? That is our journal entries. It will come for both. So ஏன்னா ரெண்டுமே classified under financial transactions only. So accounting is for all financial transactions. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நான் கேஷ் depreciation of fixed assets. ஸோ நீங்க fixed asset accounting ஒரு வருஷம் வாங்குவோம், ஓவர் த லைஃப் depreciation பண்ணிட்டே இருக்கும். depreciation பண்றதுனால இன்னைக்கு ஏதாச்சும் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ இருக்கா, இன்ஃப்ளோ அவுட்ஃப்ளோ ஏதாச்சும் இருக்கா? சார் ஒரு பையன் வந்து அவனோட மைக் ஆன் பண்றதுனால ஃபுல்லா சவுண்ட் கேட்டுனே இருக்கு சார். நீங்க பேசுனது கேட்கல சார். Just a second. Give me a minute. Yes. So I think it is resolved now. So the mic is off. So we are looking at cash and non-cash transactions. பத்தி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். So ரெண்டுமே is a financial transactions for which we need to bring it in accounting. That's it. Any doubts still here so far what we discussed? இல்ல சார். ஓகே, சரி நம்ம அக்கௌண்டிங்ல என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? சரி நெக்ஸ்ட் இது எதுக்காக அக்கௌண்டிங் பண்றோம்? சரி கணக்குகளுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கோம், சரி எதுக்கு அதை வச்சுக்கணும்? வைக்காமலே இருக்கலாம் இல்லையா? இப்போ நாமளா நம்மளே பார்த்துருப்போம். மெனி ஆஃப் மீ பர்சனலி ஐ ஹாவ் மை இன்கம், ஐ ஹாவ் மை எக்ஸ்பென்சஸ். பட் நான் பார்த்ததே கிடையாது எவ்வளோ இன்கம் இருக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு நான் நோட் பண்ணதே கிடையாது. அக்கௌண்டிங் பண்ணதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, ட்ராக் வச்சுக்கிட்டதே கிடையாது. பட் அதே மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா? பிசினஸ் ஆல்சோ கேன் டூ தட். நோ, இஃப் யூ சீ சரவணா ஸ்டோர்ஸ், why should they maintain accounting ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கி பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டு சேல் என்ட்ரி போட்டு எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணணும்? சும்மா காசு வாங்கினா சும்மா அப்படியே கொடுத்துடலாம் இல்லையா? ஏன் பண்ணணும் அக்கௌண்டிங்? ஸோ யாருக்காக பண்ணணும்? அது யாருக்காக பண்ணுவாங்க? கண்டுபிடிச்சு யாருக்கு என்ன யூஸ்? ப்ராஃபிட்டா இருந்தா என்ன, லாஸா இருந்தா என்ன? யாரெல்லாம் இதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருப்பாங்க ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல? Owner. Same person is owner of the yeah owner should be knowing it. ஏன் அப்படின்னா so because
ஒன்லி தென் தே வில் நோ ஹவு த நான் இப்ப பணம் போட்டு பிசினஸ் நடத்துறேன், அந்த ப்ராஃபிட்ல போதா லாஸ்ட்ல போதா எனக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். இல்லைன்னா ஈஸி சான்ஸ் என்னைக்காவது சொன்னா கம்பெனியா முடிட்டு திவால் ஆகிட்டு போயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி. அதர்வைஸ் வி கால் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஓனர்னு நம்ம ஜென்ரல் பாலன்ஸ்ல சொல்லுவோம். நம்ம பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி லெவல்ல பார்க்கும்போது மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அவங்க தான் கம்பெனியை ரன் பண்ணி நடத்துறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியணும் இப்ப இந்த கம்பெனில எவ்வளவு லாபம் வருது, நஷ்டம் வருது. இப்ப சப்போஸ் இப்ப நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ். ஓகே, ஸோ இப்ப சப்வே, லெட்ஸ் டேக் த சப்வே ரெஸ்டாரண்ட். உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு உலகம் ஃபுல்லையா? ஓகே, யூ ஷுட் நோ இப்போ எந்த பிரான்ச்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஏரியாவில் நல்ல ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா இன்னும் 2 பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு சிட்டில ப்ராஃபிட்டே இல்லைன்னா இருக்க பிரான்ச்சையும் க்ளோஸ் பண்ணணும். எல்லாமே நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? எங்க நமக்கு அந்த டேட்டா கிடைக்கும்? எல்லாமே நமக்கு அக்கௌண்டிங்ல இருந்து தான் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வேற யாரு? ஸோ ஓனர் சொன்னீங்க, மேனேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஹூ எல்ஸ் யூ திங்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்? சார் இது டாக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுமா சார்? டாக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி, டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ். ஏன்னா யூ நோ இல்லையா, நம்ம இன் இந்தியா we have to pay something called income tax. ஓகே, நீங்க இண்டிவிஜுவலா இருந்தாலும் சரி, பிசினஸ் நடத்தினாலும் சரி, எல்லாருமே இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும். பிசினஸஸ்னா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ், ஜிஎஸ்டி கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க இல்லையா, அதுவும் கட்டணும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு இன்கம் தெரியும்? இன்கம் டாக்ஸ்னா என்னது தமிழ்ல சொல்லுங்க. வாட் இஸ் இன்கம் டாக்ஸ்? வருமான வரி. வருமான வரி. அதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு இன்கம்னு முதல்ல தெரியணும், வருமானம் எவ்வளவு தெரியணும், அப்பதான் நான் டாக்ஸ் கட்ட முடியும். ஸோ எப்படி எனக்கு தெரியும்? அதுக்கு நான் கணக்கு மெயின்டைன் பண்ணாதான் தெரியும். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பர்சன் யார் நம்மளை பார்ப்பாங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய நியூஸ்ல, இன்கம் டாக்ஸ் ரெய்டு வந்துச்சு, இன்கம் டாக்ஸ்ல ரெய்டு வந்தாங்க, ஜிஎஸ்டில இருந்து ரெய்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ வந்து செக் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கும் கரெக்டா தான் இருக்கா, இல்ல நீங்க ஏதாச்சும் இன்கம் வந்து டாக்ஸ் கட்டாம விட்டுட்டீங்களா, தே வில் கம் அண்ட் செக். So one other important person is income tax authority. Who else you think is interested in profits? To know our profits. எனக்கு தெரியணும், இன்கம் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி தெரியணும். நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயீஸ் சொல்லலாம் இன்டைரக்ட்லி. ஏன்னா ஸோ சரி, ஒரு ஆஸ் எம்ப்ளாயி எனக்கு என் கம்பெனி வந்து முதல்ல ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு தெரியணும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனில எவ்வளவோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. எஸ்பெஷலி நவடேஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸ், யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் ரைட்? ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆர் கமிங். ஸோ சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சி தட் ஆர் கம்பெனிஸ் விச் வென்ட் வித் லெவல் டு ஓலா, யூபர் எக்ஸெட்ரா, கரெக்ட்? பட் ஆனா 2 ஸ்டார்ட் அப் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சுன்னா 40 ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயிலியர் ஆகி படுத்திருக்கும், கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பி இருப்பாங்க. யூ நோ ரைட், தேர் வாஸ் வெளியே கம்பெனி கால் டாக்ஸி ஃபார் ஷோர் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த யூனோ ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி மாதிரி நிறைய கம்பெனி இருந்துச்சு. ஃபுட் பாண்டா அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு, டைனி அவுல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. நிறைய பேர் தெரியாத கம்பெனி நிறைய இருந்துச்சு. ஆனா 50 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 5 தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். ஸ்டார்ட் அப்ல 45 கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகும். நான் எம்ப்ளாயியா அந்த 5 கம்பெனில சேர்ந்தா பரவாயில்ல, அந்த 45 கம்பெனில சேர்ந்தா ரிஸ்க் இல்லை. ஸோ அஸ் எம்ப்ளாயி ஃபர்ஸ்ட் என் கம்பெனி எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டா லாஸா, ஓடுமா ஓடாதான்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகும். ஐ எம் வெரி குட் ஆன்சர் எம்ப்ளாயிஸ். Who else? IT. யாரு? IT சார். IT. புரியல. Okay, so I didn't get it. Who else is interested in our information is government. So government தெரியணும். ஸோ நம்ம கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போதான் வந்து இப்போ there are multiple things. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த ஃபாரின் கரன்சில நிறைய இருக்கு. ஸோ ஹவாலா பணம் ஒழுங்கு, அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ ப்ராப்பர் அக்கௌண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கவர்மெண்ட் கேன் கம் அண்ட் ஆஸ்க் யூ எனி டே. இன்கம் டேக்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் கவர்மெண்டோட லிங்கேஷன் கிடையாது. ஸோ இந்த நீங்க பிஸ்னஸ் ப்ராப்பரா தான் பிஸ்னஸ் பண்றீங்களா, இல்லை ஹவாலா ஏதாச்சும் பண்றீங்களா, எல்லாமே யூ ஷுட், கவர்மெண்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ. தே கேன் கம் அண்ட் ஆஸ்க் எனி டே ஃபார் யுவர் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ். That is one. Next என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, creditors of the company. யார் அவங்க creditors?
So banks. So how many of you have gone to banks? Banks என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? What is the main business of bank? Loan. லோனு கொடுக்கிறது. So money withdrawal, withdrawal, Transactions. EMS. எஸ். ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா, உங்களுக்கு டெபாசிட் வாங்குறாங்க. எதுக்கு டெபாசிட் வாங்குறாங்க? ஃபார் லெண்டிங், யாருக்காச்சும் லோன் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ பேங்கிங் இஸ் another important sector. ஸோ மீன்வைல், ஸோ இப்போ நீங்க பிகாம் படிச்சுட்டு, ஸோ பேங்கிங் இஸ் an important sector which is growing. ஸோ பேங்க் எக்ஸாம்ஸே இருக்கு. ஸோ நிறைய ரைட், பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ், பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய பேங்க்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் இப்போ சென்னையில பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேங்க்குக்கும் 20 பிரான்ச் இருக்கும். ஓகே, அவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பேங்க்ஸ்ல. தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் யூ டு நோ. ஸோ நிறைய பேர் பிகாம் படிச்சுட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேங்க் எக்ஸாம் எழுதிட்டு பேங்க்ஸ்லாம் ஜாப் போயிருக்காங்க. தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் அவென்யூ. ஸோ வாட் டு தே டு? அவங்க டெபாசிட் வாங்குவாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து, கம்பெனிஸ்க்கு லோன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க லோன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ வை ஆர் யூ கிவிங், யூ ஹேவ் டு கெட் பேக் த மணி இல்லையா? ஸோ நம்ம கொடுத்த லோன் நமக்கு திரும்பி வரணும். அப்போ கண்டிப்பா அவன் எப்போ கொடுப்பான்? அவன் ப்ராஃபிட்டா இருந்தா தான் கொடுப்பான். அவனே இப்போ லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனினா அவங்களுக்கு போய் இப்போ நம்ம லோன் கொடுத்தோம்னா காசு வருமா? வரவே வராது. ஸோ எப்படி கவர்மெண்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டடோ, மேனேஜ்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்டடோ, பேங்க் இஸ் ஆல்சோ, தட் இஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ கிரெடிட்டர்ஸ் நம்ம இன்னொரு யூஸ் பண்ணுவோம், ட்ரேட் கிரெடிட்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ சப்ளையர்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இப்போ ஹோல்சேல் சப்ளையர்னு வச்சுக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஐ வில் செல் டு மை டீடைலர்ஸ். இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பட்டர் பிஸ்கெட் மேனுஃபேக்சர் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, எல்லா பேக்கரிக்கும் நான் பட்டர் பிஸ்கெட் சப்ளை பண்றேன். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் பேக்கரியும் இருக்கு, லாஸ் மேக்கிங் பேக்கரியும் இருக்கு. லாஸ் மேக்கிங் பேக்கரிக்கு நான் சப்ளை பண்ணனா என்ன ரிஸ்க்? அவன் எனக்கு always there. So creditors is also interested in the accounts of the company. So where they are interested அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, of course the investors of the company. How many of you know about share market? So share market பத்தி உங்களுக்கு basic knowledge இருக்குல்ல. This is one important thing you have to learn when you are in a BCom student. So demat account open பண்ணனும். So I think at least most of you would have crossed 18 years of age, right? So you can, at least you can ask your parents to open a demat account. So yeah, அப்படினா, so share market is happening thing, right? நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து share market related jobsக்கு போயிருக்காங்க. So you'll be investor. So suppose I'm sitting here in my phone, I can buy shares of Reliance, I can buy shares of Bajaj, I can buy shares of TVS. இல்ல என்ன கம்பெனிக்கு வேணா ஷேர் வாங்கலாம். ஆனா நான் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நிறைய கம்பெனி இருக்கு, ஊர்ல thousands of companies are there. ஓகே, அதுல பாதி கம்பெனி வந்து காசு எடுத்து ஓடின கம்பெனியும் இருக்கு. விஜய் மல்லையா, ரைட்? ஸோ சஹாரா குரூப். ஸோ எல்லா கம்பெனிஸும் இருக்கு. நான் இன்வெஸ்டர், நான் என்ன பண்ணணும்? முதல்ல போட கம்பெனியில பேலன்ஸ் ஷீட் பேனில் பார்த்து ப்ராஃபிட்டா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ investors also another important user of the financial information. Yes guys, so these are the general users of the financial information. இவங்களுக்காக தான் நம்ம அக்கௌண்டிங் பண்றோம். ஒருவேளை இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம அக்கௌண்டிங்கே பண்ண மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா, யாரும் எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறதில்லை, நான் பெருசாக டாக்ஸும் கட்ட போறதில்லை. ஸோ எனக்கு கீழே எம்ப்ளாயீஸும் இல்லை. ஸோ எனக்கு அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஸோ நான் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பொட்டி கடை, மளிகை கடை, சின்ன சின்ன ஹோட்டல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களாம் அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அவங்களும் பிசினஸ் தானே பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லை, அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாஸ் கிடையாது, அவங்க டாக்ஸ் கட்ட அளவுக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது, அவங்களுக்கு கீழே எம்ப்ளாயிஸ் இல்லை. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரும் பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ண போதில்லை அவங்க பிசினஸ்ல, அவங்களுக்கு தேவையே இல்லை, அவங்க பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த தேவை இருக்கோ அங்கெல்லாம் தான் will do the accounting. That's it guys. Any doubts still here? No sir. No sir. No sir. Perfect. Okay. No sir. So we understood? No sir. Okay, thank you. No sir. Thank you. So with this we understood who are the
users of the financial information பார்த்தோம். So we are not into come into accounting as if accounting மேலே என்ன ஏது users யாரு அந்த மாதிரி தான் நம்ம still we are discussing. So I think time will close at 11:30, right? Yeah. So next classல next session next 2 days இருக்கு இல்லையா, we look into specific concept of accounting. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா in the starting of the session about the debit credit accounting entry. So அதை எப்படி நம்ம conceptually understand பண்ணணும்ங்கிறது detailed will be going in the next 2 sessions. So Yes, sir. like I said earlier guys, Okay, sir. thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Any specific which you wanted to know from me Thank you, sir. next 2 sessions you let me know. So எனக்கு இந்த aspect cover பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா we will cover the same, or else we'll go with our planned thing. So most importantly, take care whatever you mentioned before the class. சொல்லிருந்தேன் இல்லையா, LinkedIn, newspapers, tally, all these things keep in your mind. You have 3 years time, so you should do all these things over the period of 3 years. Okay, That's it, sir. guys. With this, Okay, sir. handing Okay, over the sir. session. Okay, thank you, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Thank sir, you, sir. for wonderful session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Tomorrow, thank you. There is Thank you, the ma'am. importance of accounting in economy. Attendance will be posted in your concerned class group. Okay, don't forget to fill the attendance. Okay. Okay, Thank you ma'am. so much. Okay, madam. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, Thank you. ma'am. Okay, madam. Thank you, madam. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. எல்லாரும் காலியாகுங்களோ? அப்பா மேம் போயிட்டாங்க அவள்தான்